یہ دیکھو ادھر امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ لوگوں کا امانتیں ہیں، کوئی مرد کا ہے، کوئی عورت کا ہے، کوئی بچے کا ہے، کل اس سے ہم پوچھ لگاتے ہیں، پوچھ لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کو یہی اثرات ہے، اس طرح کرو۔ یہاں کے شامنز کے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے یا بیماری کا پتہ لگانا ہے تو ان کو اپنے کپڑے کا دھاگا یا بٹن دے دیں اور وہ آپ کو آپ کی بیماری یا مستقبل کے بارے میں بتا دیں گے۔ امی تھرم دمے تھرم دمے موترا تھرم ارلی تھرم کرلی تھرم کرلی تھرم دزے دردو تھرم دم تپلا ڈون تھرم جن پاری تھرم دیو پاری تھرم لیلہ رڑا تھرم ست پاری تھرم ست یٹلی تھرم ست رویلی تھرم جن چندرا تھرم سحر جادو تھرم برگال چیف تھرم ٹٹال بک تھرم منیشن منیسرے بٹ تھرم نیلسرے سگر نیلسرے۔ عبداللہ صاحب نے بات کرتے کرتے اچانک کچھ بولنا شروع کر دیا ہے۔ نیلسرے نیلسرے ڈوڑے تھرم سمے سمے دین سبھم پر خدای حکم گنے دوا خدا تو۔ یہ کیفیت میں جاتے ہیں نا، یہ اس قسم کی۔ عبداللہ صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ بہت عجیب و غریب طریقے سے شروع ہو گیا ہے۔ ہم تو یہاں اونچائی پر صرف سنوبر کے پتے لینے آئے تھے مگر وہ اچانک ٹرانس میں چلے گئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو جونیپر کا ہم نے پتے لایا اس کو ہم یہاں لاتے، کسی آگ کے انگاروں کے اوپر جونیپر کے پتے ہم ڈالتے، ڈال کے اس کا دھواں اس کو کھلاتے، پھر یہ اس کیفیت میں جاتا۔ لیکن وہاں پر یہ اس کیفیت میں اس لیے گیا کہ اس نے ایک منتر پڑھی اپنی، جو اس کی سرٹیفکیٹ دینے کے دوران اس کو جس چیز پہ لا کے باندھا گیا اس نے اپنا وہ کھول دیا۔ شنا زبان میں بائی بن کہتے ہیں، 6 حصے اس طرف ہے، 6 حصے اس طرف ہے، جوڑ ہے، 12 جوڑ ہے۔ 12 جوڑوں کو ہم کھولتے ہیں، جیسا کہ ان کا دروازہ میں نے کھولا، جو ہی ان کو اثر پڑا تو وہ ملاقات کے لیے آگئے۔ پھر اس وقت نہ میں نے آپ کو دیکھا، نہ میں نے بھائیوں کو دیکھا، نہ میں نے اس کو دیکھا۔ بس کمان اشود گے چلا چادر اشود گے ٹرانس میں جانے کے بعد یہ پریوں سے ایک مخصوص طریقے سے مکالمہ کرتے ہیں۔ مگا بجم مگا رے ناد یہ ناد کرے چید مگا بجم مگا رے نامی دودگا مگا بجم مگا رے نادو لوکنو سومی وارے دونوں دان تمیز دن سوج چی لیا جورو دونوں دان تمیز دن میں سجوگا پنولا ہوں دے ماری گا دائی میں دودی گا آج سے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ذہن پھر فینٹیسی اور ریالٹی کی جنگ میں الجھ جاتا ہے۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے ہماری طرح ہی دکھائی دے رہے تھے مگر اب ان کی کیفیت کچھ اور ہے۔ جناب من اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو کہہ کے وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ جن بولتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ میں نے ادھر پڑھا، اس وقت ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے وقت وہ ہمارے طرف آ رہے ہیں، اس وقت ہماری ہوش بگڑ جاتی ہے۔ اچھا اس کو نیچے آواز ہو، پانی تھوڑا لے کے آئے۔
शायद पहाड़ों के इतने करीब रहकर देवमालाई दास्तानों पर यकीन करने का दिल चाहने लगता है। फिर ये लोग तो यहाँ हमेशा से आबाद हैं। शायद परिस्तान भी इतना ही खूबसूरत होगा। यहाँ के तमाम शामन्स या दयाल का मानना है कि सारी दुनिया के शामन्स स्पिरिट्स या परियों से सिर्फ शिना जबान में मकालमा करते हैं, जो कि यहाँ की मकामी जबान है। परिजात का मादरी जबान शिना है। जिनजात देवजात सारे उर्दू भी बोल सकते हैं, अरबी भी बोल सकते हैं, फारसी भी बोल सकते हैं, परिजात वाहिद शिना बोल सकते हैं। यहाँ के लोग शिरानवे में गाते हैं, लेकिन दुनिया के बाहर के लाख लोग जो नहीं गाते वो शिराव लैंग्वेज नहीं है, बल्कि अपनी बोली पे वो बोलते हैं। कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है कि जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज ये सारी शैमनिस्ट प्रैक्टिसेस एक कल्चर स्पेसिफिक है। ये एक कल्चर का दूसरे कल्चर के ऊपर एज सच इन्फ्लुएंस नहीं होता है। राहिदा 4 बच्चों की माँ है और यकीनन यहाँ पहाड़ों की चोटियों पर एक औरत का शामन होना एक मुश्किल बात होगी। मुश्किल तो है ना बाजी, मुश्किल है। मुश्किल तो है बहुत, मुश्किल क्यों ना हो। हमारे घर वाले पसंद नहीं करते, लेकिन मैं इलाज करती हूँ। अस्तोर, हुंजा, नगर, हर इलाके के मरीजों का। पहले मेरे साथ ऐसा हो रहा था, अब इनके साथ हो रहा है। अच्छी बात है अगर मेरा हाथ इनके लिए शिफा का बाइस बनता है। ज्यादातर लोग मुझे मुंह बोली बहन बनाकर ले जाते हैं घरों में इलाज कराने के लिए। किसी से मैं पैसे नहीं मांगती हूँ, जो हस्बे तौफीक देना चाहे, वरना कोई जरूरी नहीं। मेरा नाम अहमद खान, मैं फौज में था। वहाँ पर मुझे लग गया ये बीमारी। अस्पतालों में मुझे फिराया, नहीं हो गया। मुझे लाया छपरोट में ऐसा बेहतरीन बीकू जो खनाजी में रहते हैं, उन्होंने छानबीन किया कि इस अहमद खान के ऊपर कुछ परिजात है। दयाल या शामन बनने के लिए एक लंबा अमल दरकार है। उस्ताद दयाल अपने शागिर्दों की तैयारी करवाते हैं और फिर आखिर में वो रस्म की जाती है जिसे छत्ती टोकी की रस्म कहा जाता है। इससे पहले दयाल की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि स्पिरिट्स या परियां कभी भी कहीं भी हमलावर हो जाती हैं, खुसूसन खुले आसमान के नीचे। और ऐसा ही हुआ अहमद खान के शागिर्द अमीर हमजा के साथ, जिन पर अचानक ये गैर मरई अमल शुरू हो गया और अहमद खान ने उन्हें अंदर भेज दिया। वो अचानक शुरू हो जाता है ना, ये उसका वो क्लियर नहीं हो गया। अब इस पर लग गया, शुरू हो गया। अब वो गाना गाएगा और गाना शुरू किया उसने। मुझे ले गया दवा का सूझे, परिजात का नाम हम सूझे कहते। बटेली उनका मुकाम है। मुझे ले गया, ये पहाड़ों का नाम देते हैं। हमने देख कर आया, मगर हरी मुझे ले गया, हमने उनके साथ मिलकर आ गया। ऐरान मिली, पहाड़ का नाम है ऐरान। वो पहाड़ तक मुझे ले गया और मैंने देख कर आया। जब दयाल वो दुआ पर होगा उसके पास में जाना नहीं होता। ये खतरा भी है इनके साथ छेड़ना। जब तक दयाल तैयार ना हो जाए, यानी उसकी मुकम्मल रस्म ना हो जाए, उस वक्त तक वो शदीद तकलीफ में मुब्तला रहता है, क्योंकि स्पिरिट्स या परियां उसे दिखाई नहीं देती। मुझे नजर नहीं आता है अभी, बस कान में बोलते हैं तो जिस्म में तकलीफ होती है ना, बहुत दर्द होता है। जब उनकी मर्जी होगी बस आ गए, तंग करने लगे, वो अपने शुगल खत्म हो गया, बस चले जाते हैं पाकिस्तान। नासिर हुसैन भी ऐसे ही दयाल हैं, जिनकी छत्ती टोकी की रस्म नहीं हुई। अभी तो मेरे ऊपर सही तरह काबिज नहीं है ना, उनकी मर्जी है, जब नजर आएंगे तो बस तैयार हो गए। छे